صل على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بنور الوفاء ذنبي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يحلفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليكم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم. أكثر أموالا وأولادا
يحزنك الذين كفروا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين مؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد ضلوا كلمة الكفر كفروا بعد إذ جاءهم بما لم ينالوا وما نقاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وإن يتوبوا خير لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وأغرهم نفاقهم في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. At-Taubah ayat 70.
Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Tsamud wa qaumi Ibrahim wa ashabil madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apakah belum dikabarkan wahai Muhammad, belum disampaikan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa ada sebuah kaum yang datang sebelum kalian, yaitu kaumnya Nabi Nuh, wa Adin kaum Ad, wa Tsamud kaum Samud, wa kaum Ibrahim dan kaumnya Nabi Ibrahim, wa ashabil Madyan dan sahabat Madyan, wal mu'tafikat mereka semua telah dimusnahkan. Mereka semua telah dibinasakan karena congkak, sombong, gak mau terhadap ayat-ayat yang disampaikan oleh para rasul, para nabi. Atathum rusuluhum bil bayyinat, padahal di antara mereka telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala rusuluhum, rasul-rasul, utusan-utusan. Jadi telah dikirim oleh Allah kepada kaumnya Nabi Nuh, dikirim Nabi Nuh, kepada kaumnya Nabi Ad, kepada kaum Samud telah dikirim semua. Fama kana Allahu liyadhlimahum, maka ada Allah liyadhlimahum, tidak ada Allah itu liyadhlimahum mendolimi kalian. Fama, maka tidak akan ada Allah itu mendolimi hambanya, walakin kanu anfusahum yadhlimun, melainkan yang ada itu adalah diri kalian sendiri yang mendolimi diri kalian. Jadi kalau Allah itu tidak ada, Allah itu mendolimi hambanya, jadi Allah dolim terhadap hambanya itu enggak ada. Melainkan yang ada itu adalah kita mendolimi diri kita sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, melainkan yang ada itu adalah diri kalian semua yang mendolimi diri kalian sendiri. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ada orang mukmin laki-laki, ada orang mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian dari mukmin yang lain menolong bagian mukmin yang lain. Jadi sama-sama menolong. Mukmin yang satu harus menolong mukmin yang lain, membantu satu sama lain, itu sifat mukmin. Jadi kalau ada mukmin yang lain sedang kesusahan, dibantu. Kalau ada mukmin yang lain sedang kesulitan, dibantu. Itu ciri-ciri orang mukmin, membantu sesama mukmin. Dan ciri-cirinya lagi, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak ke arah kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan menghalau ke dalam hal kemungkaran, mencegah, menghalau. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, itu ciri-cirinya orang mukmin. Wa yu'tuna zakah, dan mengeluarkan sebagian zakat, mengeluarkan zakat dari sebagian rezekinya. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan ciri-ciri mukmin itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhahumullah, dan bagi mereka sayarhahumullah, yaitu rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu azizun, mulia, perkasa, hakimun, bijaksana. Jadi kalau kita mukmin, laki-laki maupun perempuan,
itu akan tolong menolong satu sama lainnya, support mensupport satu sama lainnya, dukung mendukung satu sama lainnya. Supportnya dalam hal apa? Menolongnya dalam hal apa? Mendukungnya dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, menolongnya, membantunya, mensupportnya dalam hal kemakrufan, dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejelekan. Jadi kalau ada orang ngaku beriman terus dia itu mensupport dalam hal keburukan, dalam hal kejelekan, dalam hal kehancuran, dipastikan orang yang ngaku beriman itu tidak beriman, munafik dia. Cuma mulutnya bilang dia beriman, cuma pakaiannya menandakan dia seorang yang beriman, namun hatinya tidak beriman. Karena apa? Tidak ya'muruna bil ma'ruf, tidak menyuruh, tidak mengajak ke dalam hal kebaikan, namun malah sebaliknya, dia itu mensupport, mendukung, menolong dalam hal kehancuran, dalam hal keburukan, dalam hal kejelekan. Contohnya bergibah, menggunjing, memfitnah. Tatkala ada saudaranya jatuh, dia senang, dia bahagia. Tatkala saudaranya sedih, dia malah bahagia, dia malah senang, kegirangan. Hati-hati kalau itu ada di dalam jiwa kita, hati-hati. Berarti di jiwa kita ada penyakit, berarti kita belum beriman kepada Allah. Ciri-cirinya orang beriman adalah tolong menolong antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, dalam hal mengajak ke dalam kemakrufan, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menghalaunya, menasihatinya apabila ada saudara kita melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang jelek, yang merusak. Wa yuqimuna shalah, dan mengajak bareng-bareng untuk salat berjamaah. Wa yuqimuna shalah, mengajak untuk salat berjamaah, salat bersama-sama, mendirikan solat maktubah secara bersama-sama. Wa yu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakat dan membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mengajak untuk sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ciri-ciri orang mukmin. Ulaika sayarhahumullah, kalau orang sudah berlaku demikian, mereka itulah sayarhahumullah, mendapatkan rahmat dari Allah. Satu rahmat dari Allah akan membebaskan kita dari azab api neraka. Satu rahmat dari Allah akan merubah dari orang yang ahli neraka menjadi ahli surga. Orang yang ahli nar akan dirubah menjadi ahli jannah, ahli surga. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha aziz, maha mulia, hakim, maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka Allah memberikan hadiah kepada mukminin mukminat berupa apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, sebuah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai madu. Khalidina fiha, mereka akan masuk ke dalamnya dan kekal hidup di dalamnya.
wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Maka kehidupan mereka di dalam surga sakinah, thayyibatan dan baik-baik, fi jannati adn. Ini salah satunya surga, namanya surga Aden. Surga Aden. Wa ridwanu minallah, mereka akan mendapatkan ridho dari Allahu Akbar yang sangat besar. Jadi kalau kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, kehidupan kita sakinah di dalam surga dengan kehidupan yang baik di dalam surga, itu tandanya kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Karena tidak ada satu amal pun, perbuatan baik apapun, ibadah kita, pahala kita yang banyak, tidak ada jaminan untuk kita dapat masuk ke dalam surga kecuali kita mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah itu kepada kita huwal fawzul azim. Fawzul, pemenang, membuat kita menjadi pemenang. Azim, kemenangan yang agung buat kita, yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang sudah masuk surga. Itu adalah kemenangan yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kita tidak boleh merasa banyak amalnya, tidak boleh merasa banyak pahalanya. Tidak ada jaminan kita banyak ibadahnya, tidak ada jaminan kita banyak pahala kebaikannya dapat masuk surganya Allah. Tidak ada jaminan. Hanya dengan ridha Allah, hanya dengan rahmat Allah, kita akan bisa memasuki surga. Jadi jangan kita karena banyak ibadahnya, sholat tahajudnya 20 rakaat, sholat tasbihnya 4 salam, sholat duhanya 10 rakaat, sholat maktubahnya selalu berjemaah, dan merasa kita baik dan merasa kita banyak pahalanya. Tidak ada jaminan bagi kita untuk dapat masuk surga kecuali kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah, baru kita dapat jaminan kita masuk surga. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Ciri-cirinya satu sama lainnya, mukmin satu dengan mukmin lainnya tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal menasihati, menghalau dari kemungkaran, mengajak untuk sholat berjamaah, memberitahu untuk membayar zakat, mengajak dalam taat kepada Allah dan Rasulullah, agar kita mendapatkan sayarhahumullah, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, maka kita akan dapat masuk ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, dan kita tinggal di dalamnya kekal selama-lamanya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan kita akan sakinah hidup kita di dalamnya. Kehidupan kita sangat baik di dalam surga. Contohnya adalah surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar, dan sesungguhnya ridha Allah, ridha dari Allah akbar, sangat besar. Dzalika huwal fawzul azim. Apabila kita melakukan hal itu, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhanya Allah, wal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan sehingga kita bisa menang, bisa jadi pemenang dari
hawa nafsu kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.